जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम करी चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर बारिपदा रघुनाथपुर अंचल सेक्स राकेट ठाब 3 युवती उद्धार दंपति गिरफ। बारिपदा सहर 22 नंबर वार्डर रघुनाथपुर अंचल सेक्स राकेट ठाब 3 युवती को उद्धार करने सहित सेक्स राकेट चलाउथिबा सेठी दंपति को गिरफ करिछि भंजपुर पुलिस। गिरफ दंपति हेले रूबी सेठी एवं अभिमन्यु सेठी। गरीब असहाय युवती मानकु पाठपढ़ा एवं चाकरी कराइदेवा बाहानारे राज्य एवं बाहर विभिन्न स्थानरू नहीं आसुथिले देव व्यवसाय रे लगाउथिले। तेबे स्वामी स्त्री मिसी प्रथमे बारिपदा सहर तुलसीचोरा अंचल भड़ा घरे रही देव व्यवसाय आरंभ करथिबा बेले दीर्घ वर्ष धरी रघुनाथपुर रे रही निज घरे चलाई आसुथिले एही राकेट। तेबे भंजपुर पुलिस खबर पाई राति रे दंपति को घरे चढ़ाऊ करी थिले एवं एही सफलता पाइथिले। भंजपुर थाना रे एने केस नंबर 335 आधार रे देह व्यवसाय करबा एवं देह व्यवसाय पाई बाध्य करबा एक्ट रे एक मामला रुजु करी उभय स्वामी एवं स्त्री को गिरफ्त करी कटचाण करछि पुलिस। परवर्ती खबर कदमडिहा निकट में स्त्री को निर्मम भाव हत्या कला स्वामी। टंका भागवंटा को नहीं स्वामी एवं स्त्री मध्य होइथिला झगड़ा। यही झगड़ा एते उग्र रूप धारण करथिला जे स्वामी उत्त्यक्त होई निज स्त्री को कुराडी रे छेची मारी देथिला। ग्रामर लोक माने ए विषय रे खबर पाई पुलिस को खबर देथिले। पुलिस खबर पाई घटनास्थल रे दिबा 1 घटिका समय पहुंची साइंटिफिक सह घटनार तदंत करछि। मृतक जनक हेउचंती कौशल्या देउरी ओ हत्याकारी स्वामी को पुलिस गिरफ्त करी अधिक तदंत जारी रखिछि। परवर्ती खबर करंजिया स्टेडियम ठारे क्रिकेट लीग टूर्नामेंट उद्यापित। जोग देले सांसद जेएमबी वारियर्स चैंपियन। करंजिया स्टेडियम ठारे करंजिया यूथ क्लब अनुकूल रे नवेम्बर मास 3 तारिख रु मुना भाई एवं बाबुनी भाई को स्मृति उद्देश्य आरंभ होइथिबा करंजिया चैंपियन लीग क्रिकेट टूर्नामेंट रे संध्या 6 घटिका समय उद्यापित होइछि। उद्यापनी उत्सव रे अतिथि मानक मध्य केन्दुझर सांसद अनंत नायक, पूर्वतन महिला शिशु विकास मंत्री बासंती हेम्रम, करंजिया ब्लॉक अध्यक्षा सुभद्रा मारंडी, सबुज अंशुमान महंतो, कामिनीकांत महंतो, कृपासिंधु महंतो, करंजिया वकील संघ सभापति बांछानिधि पृष्टि एवं सौम्या मिश्र प्रभृति योगदान करी खेलाड़ी मानक उत्साहित करथिले। फाइनाल खेल करंजिया भाइकिंग और जेएमबी वारियर्स मध्य अनुष्ठित होइथिला। करंजिया भाइकिंग दल टॉस जीति जेएमबी वारियर को प्रथमे बैटिंग करने को निमंत्रण करथिले। जेएमबी वारियर दल निर्धारित ओवर रे बैटिंग करी 5 विकेट हराई 154 रन करथिले। करंजिया भाइकिंग दल समस्त विकेट हराई 106 रन करी ऑल आउट हो जाइथिले। अतिथिगण चैंपियन दल जेएमबी वारियर दल को ओ रनर्स ऑफ करंजिया भाइकिंग दल को यथाक्रमे 51,000 एवं 31,000 टंका पुरस्कार राशि देवा सहित ट्रॉफी प्रदान करथिले। परवर्ती खबर बेतनडी उपखंड तुलसीचोरा स्थित कार्यालय बेतनडी ब्लॉक टिपर एवं ट्रैक्टर ओनर एसोसिएशन पक्षर शुक्रवार राति 8:30 ब्लॉक स्तरीय जरूरीकालीन बैठक अनुष्ठित हो जाइछि। रविवार ठारू आज को 6 दिन धरी धर्मघट डाकरारे सामिल होइथिबा बेतनडी ब्लॉक टिपर एवं ट्रैक्टर ओनर एसोसिएशन पक्षर प्रशासनिकर मात्राधिक कार्यानुष्ठान और अपरिणामदर्शी निष्पत्ति विरुद्ध आरंभ कराइथिबा आंदोलन पाई वर्तमान समग्र बेतनडी ब्लॉकर इटा बाली चिप्स मेटाल भली जरूरीकालीन सामग्री जोगाण संपूर्ण ठप होइछि। फल प्रधानमंत्री आवास घर ठारू आरंभ करी सरकारी बेसरकारी स्तर में निर्माणाधीन कोटी कोटी टंकार प्रकल्प कार्य संपूर्ण बंद हो रही। बाली इटा मिलबारे साधारण गरीब लोकटीए प्रधानमंत्री आवास घर तैयारी करि पारु नथिबारु भंगा ददरा घरे छिंडा पॉलिथिन तले भाग्य को आदरी रहिबा को पड़छि। तेबे 6 दिन धरी बेतनडी ब्लॉक टिपर एवं ट्रैक्टर धर्मघट सामिल होगा पर बेतनडी ब्लॉक समेत मयूरभंज जिलार विभिन्न ब्लॉक रे इटा बाली गडी चिप्स मेटाल मरम संपूर्ण बंद हो जाइथिला। कोटी कोटी टंकार प्रकल्प समेत गरीब हिताधिकारी निर्माणाधीन प्रधानमंत्री आवास योजना काम मध्य अटकी रही। आगु यार समाधान करा न गले आंदोलनात्मक पंथा ग्रहण करा बोली चेतावनी देइचंती एसोसिएशन। परवर्ती खबर बांगरीपसी स्थित द्वारश्रेणी घाटी रास्ता
ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଜାମ୍ ହନ୍ତସନ୍ତ ଯାତ୍ରୀ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଦେଇ ଯାଇଥିବା 49 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ଦୁଆରଶୁଣୀ ଘାଟି ରାସ୍ତା ସକାଳଠାରୁ ଜାମ୍ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଫଳରେ ଯାନବାହନର ଏକ ଲମ୍ବା ଲାଇନ 5 କିଲୋମିଟର ଧରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସକାଳ 6 ଘଟିକାଠାରୁ ଏହି ଜାମ୍ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଫସି ରହିଥିଲା। ଫଳରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଜାମ୍କୁ ହଟାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଥମ ଶିକାର କଲା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଶିମିଳିପାଳ ଅଣାଯାଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ନୂଆ ବାଘୁଣୀ ଜିନ୍ନତ। ଆରସିସିବି ଦେଲେ ସୂଚନା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ଆସିଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଘୁଣୀ ଜିନ୍ନତ ବାରହା ଶିକାର କରିଛି। ତେବେ ସର୍ଟ ଏନକ୍ଲୋଜରରେ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି ପ୍ରାୟ 10 ଘଟିକା ସମୟରେ ଏକ ବାରହା ଛଡ଼ାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେ ତାକୁ ଶିକାର କରିଛି। ତେବେ ଶିକାର ପରେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ପିଇଛି। ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଛି। ଏନେଇ ଶିମିଳିପାଳ ବାଘ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପର କ୍ଷେତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ଆଞ୍ଚଳିକ ମୁଖ୍ୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷକ ଡକ୍ଟର ପ୍ରକାଶ ଚାନ୍ଦ ଗଗିନେନି ସକାଳ ପ୍ରାୟ 8:50 ସମୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧୀନ ଆଗ୍ରିଆ ଉପକଣ୍ଠ ବେଙ୍ଗଚୁଆଠାରେ ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନ 5:30 ସମୟରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡି ହାତୀପଲ ବିଚରଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଘଉଡ଼ାଇବାକୁ ବନ ବିଭାଗ ଟିମ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଓଡ଼ିଶା ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିଥିବା 53 ଟିକିଆ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡି ହାତୀପଲ ଭାଗ ଭାଗ ହୋଇ ବେତନଟୀ ରେଞ୍ଜର ବିଭିନ୍ନ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନ ହାତୀମାନଙ୍କୁ ବେଙ୍ଗଚୁଆଠାରେ କେନାଲ ଅତିକ୍ରମ କରି ଜନବସତି ମୁହାଁ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଭାଗ ଭାଗ ହୋଇଯାଇଥିବା ହାତୀପଲକୁ ଏକଜୁଟ କରାଇ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ବେତନଟୀ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକାଧିକ ଟିମ୍ ବିଭିନ୍ନ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ବିଚରଣ କରୁଥିବା ହାତୀପଲ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛି। କିଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡି ହାତୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ହୋଇ ବନରକ୍ଷୀ ଏବଂ ଗଜସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଗୋଡ଼ାଉଥିବାରୁ ଭୟର ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତୈଳିକ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ସହର ପରିକ୍ରମା କଲା ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବିଗ୍ରହ। କରଞ୍ଜିଆ ସହର ତୈଳିକ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ରାତି 8 ଘଟିକା ସମୟରେ ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପରି ସ୍ଥାନୀୟ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରରୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବିଗ୍ରହ ପାଲିଙ୍କି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରରୁ ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ରାସ୍ତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ ଦେଇ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା। ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଯୋଗ ଦେଇ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଛକମାନଙ୍କରୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଭକ୍ତମାନେ ଶଙ୍ଖ ଏବଂ ହୁଳହୁଳି ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହିତ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଏନ୍ଏସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ପପି ପୁଷ୍ଟି, ଓକିଲ ସଂଘ ସମ୍ପାଦକ ଦିବ୍ୟପ୍ରସାଦ ସାହୁ, ଯୁବ ସଂଗଠକ ରୋହିତ ପୁଷ୍ଟିଙ୍କ ସମେତ ତୈଳକ ସମାଜର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯୋଗ ଦେଇ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କରଞ୍ଜିଆ ଗୋଲେଇ ବାଇପାସଠାରେ ସନ୍ଧ୍ୟାୟନୀ ଆଦିବାସୀ ମାର୍ଟ ଉଦ୍ଘାଟିତ। ଯୋଗ ଦେଲେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ। କରଞ୍ଜିଆ ଗୋଲେଇ ସ୍ଥିତ ବାଇପାସଠାରେ ନୂତନ ସନ୍ଧ୍ୟାୟନୀ ଆଦିବାସୀ ମାର୍ଟ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଯୋଗ ଦେଲେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 6 ଘଟିକା ସମୟରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ କରଞ୍ଜିଆ ବିଧାୟକ ପଦ୍ମଚରଣ ହାଇବ୍ରୁ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତିଥି ଭାବେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମମତା ମହାନ୍ତ ଯୋଗ ଦେଇ ଏହି ମାର୍ଟକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଏବଂ ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇ ମାର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାହିଦା ଥିବା ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ସାନ୍ତାଳୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ ପାରମ୍ପରିକ ସାନ୍ତାଳୀ ଶାଢ଼ୀ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ର ଆଦି ଏହି ମାର୍ଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବା ବୋଲି ମାର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରେ ବେତନଟୀ କୋର୍ଟ ଛକ ଉପକଣ୍ଠ ଉଠାଣିସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରି ଚଳିତ ମାସ 25 ତାରିଖରୁ 5 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ହେବାକୁ ଥିବା ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ବାବଦରେ ଆୟୋଜକ କମିଟି ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ମାନ୍ୟବର ଲୋକପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ସନାତନ ବିଜୁଳି। ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ବିଜୁଳି ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନରେ ବେତନଟୀ ଉପକଣ୍ଠ ଉଠାଣିସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚି ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଚଳିତ ମାସ 25 ତାରିଖ ଠାରୁ 29 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାବଦରେ ଆୟୋଜକ କମିଟି ସହିତ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଶୈଳୀରେ ନିର୍ମିତ ବେତନଟୀ ଉଠାଣିସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବକୁ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆୟୋଜକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଥିବା ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରି ବିଧାୟକ ସନାତନ ବିଜୁଳି ଆୟୋଜକ କମିଟି ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଇରଙ୍ଗପୁରଠାରେ
ମୁରୁଜରେ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ ପଥ ମହୋତ୍ସବ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାଂସଦ ନବଚରଣ ମାଝୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଜଲେନ ନାୟକ। ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉପଲକ୍ଷେ ରାଇରଙ୍ଗପୁରଠାରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷଣା ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ମୁରୁଜରେ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ ପଥ ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦିବା 9 ଘଟିକା ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାଂସଦ ନବଚରଣ ମାଝୀ ଏବଂ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବିଧାୟକ ଜଲେନ ନାୟକ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ମୁରୁଜ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଯୁବତୀ ଏବଂ ମହିଳା ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟିକରପଡ଼ାସ୍ଥ ଏକ ପୋଖରୀରୁ ଯୁବକଙ୍କର ଗଳିତ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗୁରୁବାର ସକାଳ 8:30 ସମୟରେ ବାରିପଦା ଟାଉନ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଟିକରପଡ଼ାସ୍ଥ ଏକ ପୋଖରୀରୁ ଯୁବକଙ୍କର ଏକ ଗଳିତ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ମୃତ ଯୁବକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଅଙ୍ଗଦ ମହାନ୍ତ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବାରିପଦା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଏବଂ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହିତ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦରଖୋଲ ନିକଟରେ ରାସ୍ତା ତଳକୁ ଓଲଟିଲା ଟ୍ରକ୍, ଚାଳକ ଆହତ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କୁଡ଼ିଆଣା ଥାନା ଅଧୀନ ଦରଖୋଲ ନିକଟରେ ଦିବା 8 ଘଟିକା ସମୟରେ ଏକ ଟ୍ରକ୍ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଫଳରେ ଟ୍ରକ୍ର ଚାଳକ ଆହତ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଜଣେ 65 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ହାଣି ବିଭତ୍ସ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ମୃତକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ତିନି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଜଙ୍ଘିଆ ଗାଁର କେଦାର ଘଡ଼ସରା। ବୟସ 65 ବର୍ଷ। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗୁରୁବାର ସକାଳେ କେଦାର ଘରୁ ଗାଈଗୋରୁଙ୍କୁ ନେଇ ବିଲକୁ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବିଲରେ ଧାନ କାଟିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା। ଦ୍ୱିପ୍ରହର ଘରକୁ ଫେରିନଥିଲା। ଅପରାହ୍ନରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପତ୍ନୀ ରୁଦ୍ରା ଗଡ଼ସରା ବିଲକୁ ଯାଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନ ପାଇ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଗୋରୁଙ୍କୁ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବାର ଲୋକେ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ପାଇ ନଥିଲେ। ସକାଳେ ପୁଣି ପତ୍ନୀ ଏକୁଟିଆ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଧାନ ବିଲକୁ ଯାଇଥିଲେ। ବିଲ ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁରୁ ମୃତଦେହ ଦେଖି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ତିରିଙ୍ଗ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଜେନା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମୃତକ ଶରୀରରେ ଟାଙ୍ଗିଆ ଚୋଟ ଲାଗିଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରେ ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ତେବେ ପତ୍ନୀଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ଗତ ବର୍ଷ ପଡ଼ୋଶୀ ଯୁବକଙ୍କ ସହ କୌଣସି କାରଣରୁ ବିବାଦ ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ଏହି କାରଣରୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ସୁଦ୍ରା କହିଛନ୍ତି। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଥାନାରେ କେସ୍ ନମ୍ବର 159/24ରେ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।